پڑھ دیں مل کے بلندہ۔ جانا ہے آپ کو تو جاؤ، اگر پڑھی جا سکتی ہے تو میری طرف سے اجازت ہے۔ اچھا ضرور پڑھیں مل کے بلندہ۔ انہیں ایک مجلس پڑھنی ہے تو سن بٹھا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے۔ سارے آمین کہو۔ اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے۔ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے۔ جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان و مکین تا قیام قیامت آباد رہے۔ عزیز محترم جناب رائے علی عمران صاحب، ان کے دوستوں بھائیوں عزیزوں بچوں پردے داروں کی نوکری میری شہزادی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ برادر معظم عالی مرتبت خطیب اہل بیت جناب علامہ حسن حمدانی صاحب خطاب کر بھی گئے اور پھر بھائی کی حیثیت سے تشریف فرمائے ہیں، بزرگ کی حیثیت سے موجود ہیں۔ مولا انہیں اور عزت ہے۔ فیصل بیٹے سے لے کے رمیز شاہ جی تک وہ سارے احباب جو مجھے دعاؤں کے لیے حکم کرتے رہے، جیسے ثقلین کی والدہ بیمار ہیں، دیگر جو مومن بیمار ہیں، مالک سب کو شفائے کل۔ منت کر رہا ہوں نوید بھائی، جو بول لیتے ہو زہیب ضرور آمین کہنا بیٹا۔ میرے اللہ عزادار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب اچھا، عزادار گھروں میں جو بچے بے اولاد ہیں ان کی جھولیاں آباد۔ میرے مالک کے ذکر کی عزت کا واسطہ ہمیں اس لائق بنا کہ ہم آخری سلطان کے قافلے میں شریک ہو سکیں۔ درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز سے۔ غلام عباس نام کے کوئی عزادار مومن پریشان ہے، مولا ان کی پریشانی دور فرمائے۔ چوڑی سے انور بھائی ہستی صاحب مولا کے ذاکر ہیں، تشریف فرمائے ہیں، مولا انہیں اور عزت دیں۔ اجازت ہے تھوڑا سا میری، آپ جتنا تھوڑا کہیں گے میں اتنا تھوڑا پڑھ دوں گا، اس لیے کہ یقیناً آپ دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں اور مجھے بھی دو حکم ایک ہی مجلس میں ہیں اور حیدر عباس میں ان کو آج کسی نے تھکایا ہی نہیں، یہ بالکل فریش بیٹھے ہیں، جان بوجھ کے لگے ہیں، مجلس پوری پڑھنی ہے آپ نے۔ بچے کا ایک لاڈ ہے ایک منقبت کے لیے، بار بار اس نے اصرار کیا، اس کے 5-6 شعر پڑھتا ہوں۔ ثقلین چاہ رہا ہے کہ جس موضوع پہ تھوڑا سا مصائب پڑھنا ہے اسی پہ تھوڑا سا فضائل بھی پڑھوں، اس کی بھی کوشش کرتا ہوں۔ درود ایک بار مل کے پڑھیں بلند آواز۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ بابا ذکی شاہ جی، بابا وسیع شاہ جی، بسم اللہ۔ آؤ جی آؤ بسم اللہ بابا جی، بسم اللہ، تشریف ہے آؤ۔ سرزر بھائی آگے مہربانی کرو، آ جاؤ۔ رمیز میں تو اٹھانا بڑا اوکھا ہے سر۔ ہاں جی اجازت ہے؟ نہیں، یہ جب سے یہ بارگاہ بنی ہے یہ گیلری میں ہی بیٹھتے ہیں، اس لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ انہیں یہاں سے اٹھانا جو ہے وہ کوہ احد جتنا سونا اللہ کی راہ میں قربان ہے۔ درود پڑھتے ہیں مل کے بلند آواز۔ بس مذاق نہیں، وہ اپنے وقت میں ایک بوت تراب پالتی ہے۔ بھائی جان جی مہربانی، جیو حیدر میرا بچہ، اللہ اور عزت دے، قلم سلامت رہے۔ وہ اپنے صفدر جیو میرا بچہ، وہ اپنے وقت میں سمر ایک بوت تراب پالتی ہے، علی و فاطمہ گھر میں رباب پالتی ہے۔
بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی جی۔ انور جوئیو مولا استندر ہستی صاحب، وہ اپنے وقت میں میری اس شہزادی کا اسم گرامی رباب ہے، معذرت کے ساتھ رباب نہیں ہے۔ جو بچے اس وقت مجھ سے یہ بات سن رہے ہیں ان پہ واجب ہے آج کے بعد وہ اسے رباب ہی پڑھیں۔ رے پہ پیش نہیں ہے، ضمہ نہیں ہے، رے پہ فتح ہے، ٹھیک ہے نا، معذرت کے ساتھ۔ رباب ایسا نہیں کہ رباب لفظ نہیں ہے، ایک ساز کو عربی میں رباب کہتے ہیں، ایک ساز کو عربک میں رباب کہتے ہیں۔ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو سرکار علامہ اقبال نے یہ کہا بھی ہے، یا تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آتا۔ دو ماتھا نال فون نہ پڑھنا، ایک نال داد ایک نال فون پڑھ، فون کو نس چلے یا کسے پاسے انج پھڑی آئی فون نو جی مودے مونڈے دے بارے میں آئے ہائے تواڈیاں زندگیاں ہوں۔ ہاں تو یہ لفظ جو میری شہزادی کے اسم گرامی ہے یہ رباب ہے، یہ ربانیت سے نکلا ہے۔ سفید رنگ کا وہ بادل جس سے پانی کی جگہ رزق بہتا ہو اسے رباب کہتے ہیں۔ آپ جی آپ سلامت رہیں جی بابا جی پتر جی من توڑے جی، وہ پتران دے شاعروں میں اللہ میرے پتران ذاکری نصیب فرمائے۔ وہ اپنے وقت میں ایک بوتراب پالتی ہے، وہ اپنے وقت میں ایک بوتراب پالتی ہے۔ ہن ظاہر چوڑے ہی رہ گئے ہو، علی و فاطمہ گھر میں شاباش حضرت جیو میرا بیٹا، رباب پالتی ہے۔ زمین پہ بولتا قرآن ہے علی اصغر، وہ گود میں ہی خدا کی کتاب پڑھ۔ بس جیو علی استاد ہیں حسن صاحب، جیو جی سلام آپ جی، آپ جی آپ سلامت ہیں جی جی۔ پھر پڑھ دیتا، پھر پڑھ، میں بسم اللہ کر علی استاد ہیں، علی استاد ہیں۔ آپ جی وہ گود میں ہی آپ کے کیا کہنے، اتنی مشکل بات پہ اتنی بڑی داد، آپ کے کیا کہنے۔ وہ گود میں ہی خدا کی کتاب پالتی ہے، جلی کا دل تھا کہ اصغر ہجوم میں بولے۔ جلی کا دل تھا، بے دل کے دل کی بات کر رہا ہوں، بول یار۔ جلی کا دل تھا کہ اصغر ہجوم میں بولے، رباب اپنے خدا کے بھی خواب پالتی۔ چلو جیتے رہو، جیتے رہو جی، جیتے رہو، سلامت رہو، سدا آباد رہو، سدا سلامت رہو جیو بابا جی جی میرے پتر جیو۔ بوتراب پالتی ہے، رباب پالتی ہے، کتاب پالتی ہے، خواب پالتی ہے، اسی کے لال کا جھولا جو رزق دیتا ہے۔ رباب نسل ادا کے گلاب پالتی ہے۔ ہاں بیٹا جیو میرا بچہ، مولا تیری سال کی نبی ہے قبول فرمائے۔ اے صاحب جیئیں آپ سلامت رہیں، آپ صدا آباد رہیں جی، بہت شکریہ۔ تھوڑی کیا بات ہے فیصل جی میرا پتر جی، وہ علی استان ہے۔ میں نے سنی یار کوئی ضروری گل ہے تو جاؤ تو میں کر کے آیا، کیڈی پیاری گل پیا کرنا تو میں تو ساتھ ہی پڑھنا شروع کر دیا، آیا فنا کر دیتے ہی۔ رباب نسل ادا کے گلاب پالتی ہے،
रबाब नस्ल अला के, बेटा आप कब हाथ खोलते हैं? वो जगह बताएं जो मैं पढ़ूं और आप हाथ खोलें। शाबाश। रबाब नस्ल अदा के गुलाब पालती है। मैं दांत से आगे निकल गया। अली के बच्चों की कसम है, मेरे अंदर ये तड़प ही नहीं कि कोई मुझे दांत दे। मुझे कोई दांत दे या ना दे, मैं ही शौकत हूँ। और मैं तो 1 करोड़ बार भी बनूँ तो मैं शौकत ही बनना पसंद करूँ। अली की कसम मैं इतना मुतमईन हूँ। 44 बरस हो गए मुझे शेर कहते कहते। मैं एक दफ़ा पहले भी राय कोई बात बता चुका हूँ, आज फिर मिंबर पे कह रहा हूँ। जो 44 बरस में मैंने कहा है, मैंने उसका 46% पढ़ा है अब तक। मैं जिया तो मेरे पास 2040 के टैग लगे हुए हैं कि 2040 तक जिया तो मैं ये पढ़ूंगा। और मालिक रोज़ करम कर देते हैं, जो लिखा पढ़ा है वो वैसे का वैसे पढ़ा है। मुझे सुन सुन के लोगों को पढ़ना आ गया मेरे बच्चे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी 1000 मजाल है। मैं हाँ मेरे सामने बैठा है, मेरी औलाद है, मेरे बच्चे हैं। खुद इसको मैंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। बस ये कि कोई मानता है कोई नहीं मानता, वरना मेरे बाद उर्दू पढ़ने वाला कोई बंदा ऐसा नहीं आया जिसने शौकत ना पढ़ा हो। रबाब नस्ल अदा के गुलाब पालती है। रबाब नस्ल अदा के गुलाब पालती है। हिसाब देना पड़ेगा खुदा को जाकर भी। ये पालती है मगर बेहिसाब। भाईजान हसन भाई अली इस तरह में पुत्रा दे शारों में जियो मेरा बच्चा जी। इसमें सवाब की गुंजाइश है, लेकिन मैं सुनना ये चाहता हूँ ये निभा होगा यकीनन। बिस्मिल्लाह। नहीं हो सकता कि काफी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये सवाब निभा होगा। अल्लाह अकबर। देख ले यार, मुश्किल काफिया है, ये बोलेंगे नहीं तुझे क्या फायदा होगा। कहते इसमें काफिया सवाब आना चाहिए। मैं तो पढ़ दूंगा, मैंने अंजोली नहीं पढ़ा, डॉक्टर ज़मीन अख्तर साहब किबला के होते हुए नहीं पढ़ा, इस खौफ से कि बंदे बोलेंगे नहीं। चल अगर तेरा दिल है देखी जाएगी। बूत और आप पालती है, रबाब पालती है, किताब पालती है, ख्वाब पालती है, गुलाब पालती है। हिसाब देना पड़ेगा खुदा को जाकर भी। ये पालती है मगर बेहिसाब पालती है। सबीले अज्र है बेशीर की अदादारी। बहू अली की हमारा सवाब बहुत। जी बिस्मिल्लाह जी मेहरबानी। फिर पढ़ बिस्मिल्लाह कर, फिर पढ़ दे। सबीले अज्र है बेशीर की अदादारी। भाईजान सबीले अज्र है बेशीर की अदादारी। बहू अली की हमारा सवाब पालती है। उसी के पास है मुश्किल कुशाइयों का हुनर। उसी के पास है मुश्किल कुशाइयों का हुनर। वो अपने घर में हवाइज का बाप पालती है। नालायक है वो बंदा जो नहीं बोला। बाद की शादी हम ना होंगे तो हमें याद करेगी दुनिया। मैं रोता हूँ अपने बुजुर्गों को याद करके, मैं रोता हूँ। हाय अली की कसम में मैं नवाब आरिफ साहब को मिस करता हूँ। मौला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। सबीले अज्र है, अल्लाह अकबर। उसी के पास है मुश्किल कुशाइयों का हुनर। वो अपने घर में हवाइज का बाप पालती है। अली के घर में ही असगर अली बना डाला।
ہاں بھائی، علی کے گھر میں ہی اصغر علی بنا ڈالا، وہ اپنی گود میں کم سن شباب پالتا، کم سن شباب پالتی، وہ اپنی گود میں کم سن شباب پالتی ہے، وہ جس کی روشنی اسلام کا اجالا ہو۔ رباب دشت میں کیا آفتاب پالتی ہے، کوئی آپ جو میری مدد کرے، موضوع بہت مشکل ہے، میں جاننا اس کی سب گل ہوتی ہے مر جی وہ علی اس طرح میں جی وہ اللہ اکبر۔ رباب دشت میں کیا آفتاب پالتی ہے، اسی کے گھر سے چلا ہے رواج نظر و نیاز۔ رسائی تاریخ کا پہلا لنگر اصغر کی ماں نے بنایا۔ ذمہ داری قبول کر رہا ہوں میں، رسائی تاریخ کا پہلا لنگر، اور ستو تھے وہ۔ ہاں، ایک کنیز نے بتایا تھا کہ شہزادی یہ ستو اگر آپ کھائیں تو اس سے گریہ بڑھ جاتا ہے، پانی بڑھ جاتا ہے آنکھوں میں۔ رباب نے مجلسیں شروع کی اور پہلی نیاز یہ تقسیم کی۔ میں فضائل پڑھ رہا ہوں معذرت کے ساتھ، میں کہہ رہا ہوں ہائے اسی کے گھر سے چلا ہے، تو میں حکمن کہہ رہا ہوں توجہ ڈھیر ساری، ہاں اسی کے گھر سے چلا ہے رواج نظر و نیاز، حسین والوں کی آنکھوں میں آپ پالتی، شاباش، ہزاروں دن جیو، شاباش، علی تمہیں عزت ہے، علی تمہیں عزت ہے۔ جو بندے اس کافی پہ بولے ہو میرے دونوں ہاتھ ماتھے پہ جوڑیا لیا جیو علی اس طرح میں۔ اسدی صاحب کو گل کرتے پہنے اسدی صاحب علی دیا پتران دی قسم میں ایک من دے سکلین دے آنکھیں تے پڑھوں ساں، باقی شیر چھوڑ کے لو پھر ایک شیر اور سن لو۔ سوال یہ ہے کہ ہم آسیوں کا کیا ہوگا؟ ہم گنہگار لوگ ہیں، خطاکار لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، اور آگے میدان محشر سنا ہوا ہے، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، بھائی کو بھائی کا نہیں پتا، باپ بیٹے کو پہچان نہیں پائے گا، ہم غریبوں کا کیا ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ ہم معصیوں کا کیا ہوگا؟ رباب گود میں اس کا جواب پالتی ہے۔ جواب پالتی ہے۔ اللہ ہو جیو۔ سوال یہ ہے کہ ہم عاصیوں کا کیا ہوگا؟ باشد بولا کر، سوال یہ ہے کہ
जोड़ी वाले अज तो तेन पता सी ना मैं आना है, तो फिर अज तो पका के ले आंदा। सवाल ये है कि हम आसियों का क्या होगा। सवाल ये है कि हम अच्छा घर की गल हुई सी, अच्छा सॉरी जा। सवाल ये है, मैं माफ़ी चाहना जरा, सवाल ये है कि हम आसियों का क्या होगा। रवाब गोद में, इसका जवाब पालती है हुसैन में है मोहम्मद, हुसैन असगर में। हुसैन में सदर जी हो कच्ची ना मैं से उठा कोई नहीं सुनता। हुसैन में है मोहम्मद, हुसैन असगर में अली का खून नबी का लुआब पालती। हाय 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 हाय, अल्लाहु अकबर। सलामत हो। मैं अब सिर्फ 4 मिसरे 6 मिसरे इस बच्चे के इश्क में पढ़ लूँ। काफ़ी पढ़ गया मैं यार, ठीक ठाक पढ़ गया हूँ। अच्छा दरूद पढ़ो मिलके बुलंदा। चलें जिए आप, सलामत रहें, सदा आबाद रहें। ये दिल है मेरे बच्चों का, आप बिल्कुल तसल्ली रखें। वक्त के नबी ने वक्त के अली को हाथों पे उठा लिया। हाँ, असगर को छुपा के भी ले जा सकता था, सीने से लगा के भी जा सकते थे। हुसैन छोटा सा बच्चा था, यूँ बगल में भी दबा के ले जाया जा सकता था, यूँ सीने में छुपा के भी ले जाया सकता था। हुसैन असगर को यूँ दोनों हाथों पे उठा के ले गए। सिर्फ करबला के बूढ़ों को गदीर याद कराई। आपका बहुत शुक्रिया भाई, आपका बहुत शुक्रिया भाई, इतनी मुश्किल बात में बोलने वालों का शुक्रिया। आपके क्या कहने मेरा बेटा, आप जिए मेरा बच्चा। सिर्फ करबला के बूढ़ों को गदीर याद कराई है। फरमाते असगर मैं तुम्हें मैदान ले जाने लगा हूँ, असगर मैं तुम्हें मैदान ले जाने लगा हूँ। बच्चे ने कहा बाबा मैं हाजिर हूँ, ले चलें। फरमाते वैसे तो मेरे चांद बड़ाई नहीं अच्छी, वैसे तो मेरा ख्याल है मैंने ये मिसरे कभी पढ़े होंगे तो गाड़ी में पढ़े होंगे। अपने अमले को सुनाता रहता हूँ, कभी कभी दिल तंग हो जाता है तुम्हारे रवियों से, तुम हरामी हलाली पे ही खड़े हो जाते हो, तो दाद लेने के लिए फिर मुश्किल बात करने की क्या ज़रूरत है। अल्लाह तुम लोगों को इज़्ज़त दे, अज मरहब नू फड़का साड़ी फरमाइश दे, तुम इसी पे खड़े हो जाते हो। फरमाते हैं वैसे तो मेरे चांद बड़ाई नहीं अच्छी, कम ज़र्फ कबीले से लड़ाई नहीं अच्छी। जी जी मुर्शिद जी वो आनमी, फिर 25 दिसंबर को मुलाकातें, जीते रहे तो। वैसे तो मेरे चांद बड़ाई नहीं अच्छी, कम ज़र्फ कबीले से लड़ाई नहीं अच्छी। ये वो हैं कि खुद इनकी अच्छाई नहीं अच्छी। भाई नमाज भी पढ़ते हैं और फायदा भी नहीं। ये वो हैं कि खुद इनकी अच्छाई नहीं अच्छी, बेचारों ने तकदीर ही पाई नहीं, बेचारों ने तकदीर ही पाई नहीं अच्छी। बेटे को यूं हाथों पे उठाया हुआ है और फरमाते अब्बास ना अकबर ना मेरा आउन लड़ा है, अब्बास ना अकबर ना मेरा आउन लड़ा है। असगर ने बाप के हाथों में यूं मैदान की तरफ देखा,
لڑا کوئی نہیں تو یہ لاشیں کیسے پڑی ہوئی ہیں، یہ بندے کیسے مرے ہوئے ہیں؟ فرماتے عباس نہ اکبر نہ میرا اون لڑا ہے، لاشیں جو پڑی ہیں نا ذرا جون لڑا ہے۔ ذرا کی نام کا شکریہ یار، ذرا پہ بولنے والا میرا سلام نہ سن لو۔ عباس نہ اکبر شکلین ہونے سے درازی رہی، عباس نہ اکبر نے میرا اون لڑا ہے، لاشیں جو پڑی ہیں نا ذرا جون لڑا ہے۔ فرماتے ہیں باطل سے صدا برسر پیکار ہو تم بھی، کرار کے پوتے ہو تو کرار ہو تم بھی، کرار کے پوتے ہو تو کرار ہو تم بھی، ہر دور میں اصغر کے مددگار ہو تم بھی، ہر دور میں اصغر کے مددگار ہو تم بھی، اور سنتے ہیں کہ میدان کو تیار ہو تم بھی، سنتے ہیں کہ میدان کو تیار ہو تم بھی۔ فرماتے آؤ کہ ذرا بھائی کی جاگیر تو دیکھو، لڑنا تو نہیں خود کی تعمیر تو دیکھو۔ شاباش میرا بچہ، تجھے اتنا بولنا چاہیے، ہاں میرے بچوں کو ایسے ہی سننا چاہیے، شاباش۔ فرماتے اصغر میں تمہیں میدان لے جاؤں تو پھر تم بولو گے، آنکھیں کھولی بچے نے، بابا میں کوئی عام بچہ ہوں، بے دل کا جو دل ہے میں اسی دل کا مکین ہوں۔ بے دل کا جو دل ہے، بے دل کا جو دل ہے میں اسی دل کا مکین ہوں، چھوٹا ہوں مگر جسم شریعت کی جبی ہوں۔ بھائی جان بڑی مہربانی، بھائی جان بڑی مہربانی، مولا عیسیٰ دیو نے فرماتے ہیں بے دل کا جو دل ہے میں اسی دل کا مکی ہوں، چھوٹا ہوں مگر جسم شریعت کی جبی ہوں، حد یہ ہے کہ انگشت شہادت کا نگی ہوں، اکبر سے نہ لوں داد تو اصغر ہی نہیں۔ بابا سی پیر جی وہ جی 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 بس یالی ہو گئی، بچے کا حکم تھا اور میں ٹال نہیں سکا، اولاد کی طرف پیارا ہے مجھے۔ فرماتے ہیں اکبر سے نہ لوں داد تو اصغر ہی نہیں ہوں، حسین فرماتے پھر چلیں جنگ کرنے۔ اصغر نے کہا بابا تسلی سے میں کوئی عام بچہ ہوں، اس نسل سے ہر نسل کو امداد ملے گی، ماں کو میرے جھولے سے اور اس نسل سے ہر نسل کو اولاد ملے گی، ماں کو میرے جھولے سے اولاد ملے گی۔ 10 لاکھ کی طرف دیکھا حسین کے بیٹے نے، فرماتے ہیں ہم خلق ہوئے، ہم نے کیا خلق یہ جینا۔ تھک گئے ہو نا، داد دے دے کے سیسا تھک گئے نہیں ہوئے، تو میں چیزیں نہیں پڑھتا ہوں۔ ہم خلق ہوئے، ہم نے کیا خلق یہ جینا، جینا ہم سے ہی بنا دہر میں بخشش کا سفینہ، جینا سفینہ۔ فرماتے ہیں ہم خلق ہوئے، ہم نے کیا خلق یہ جینا، لالا میں نے کی، ہم خلق ہوئے، ہم نے کیا خلق یہ جینا، ہم سے ہی بنا دہر میں بخشش کا سفینہ، کہتے ہو جسے رزق وہ ہے اپنا پسینہ، جینا سفینہ، شاباش، پسینہ جینا سفینہ پسینہ، ہم خلق ہوئے، ہم نے کیا خلق یہ جینا، ہم سے ہی بنا دہر میں بخشش کا سفینہ، کہتے ہو جسے رزق وہ ہے اپنا پسینہ، معصوم کے ٹکڑوں پہ ہی پلتے ہو سفینہ۔ جنہیں شعر آتا ہے یار، ہاں جنہیں عشق شاعری سے، جی جی علی استانینی، علی استانینی، ہائے علی، معصوم کے
मासूम के टुकड़ों पे ही पलते हो सभी ना। अली का पोता फरमाता शर्म नहीं आती, दोज़ख की तरफ अपने अमल झोंक रहे हो, खाते भी हमारा हो हमें फरमाता तुम करते हो, तुम करते हो, आखिरी 6 मिसरे, तुम करते हो मसमूम हवाओं को जो महमेज। ये शाएं शाएं करके जब हवा चल रही होती है ना, इसे कहते हैं महमेज। घोड़ा जब पूरी स्पीड में चल रहा होता है और उसके चलने की वजह से दरख्तों के पत्ते हिल रहे होते हैं तो घोड़े की उस रफ्तार को भी कहते हैं रहवार महमेज हो गया है। फरमाते तुम करते हो मसमूम हवाओं को, ज़हरालूद हवाएं, तुम करते हो मसमूम हवाओं को जो महमेज, हम लोग भी कर देते हैं रहवार करम तेज। और मैं दस गई तू मैं रहवार करम किथे जाके पढ़ा, दस की करम छेड़ के मैं दिते ही पुत्रा। तुम करते हो मसमूम हवाओं को जो महमेज, हम लोग भी कर देते हैं रहवार करम। अल्लाह शफा के दर की झोली आबाद करे, वो मुझे आज कहेगा भाई 30-35 साल पीछे चले गए हो। तुम करते हो मसमूम हवाओं को जो महमेज, हम लोग भी कर देते हैं रहवार करम तेज। हुसैन का बेटा फरमाता है सोचो कभी लड़ सकते हैं क्या बंजर ज़रखेज़। सोचो कभी लड़ सकते हैं क्या बंजर ज़रखेज़, और तुम पी के प्यासे हो तो हम प्यास में लबरेज़। फरमाते उस खेमे से जो भी आया उसने कहा पानी दे दो, कभी ओम ने कहा पानी दो, कभी मोहम्मद ने कहा पानी दो, कभी अकबर ने कहा पानी दो, कभी कासिम भाई ने कहा पानी दो, हत्ता कि मेरे चचा अब्बास ने कहा पानी दो। जाहिलो तुमने समझा कि इन्हें प्यास लगी है, ये पीने के लिए पानी का सवाल कर रहे हैं। ना ना ना, वो करम का खेमा है, वो नजात का खेमा है, वो शफात का खेमा है। जो भी उस खेमे से बाहर आए उसने सोचा चलो कोई बात करे तो मान लो और बख्शे जाओ। तुम्हारी बख्शिश के रास्ते ढूंढते रहे हैं, अपने लिए नहीं मांग रहे थे। जाहिलो तुम्हें पता ही लगा ढूंढ रहे हैं तुम्हारे लिए। बख्शिश के सबब क्या? अरे हम पानी से पहले हमें पानी की तरह क्या। ये मेरा पुत्र, ये वो मेरा बच्चा। जुर्म जितना भी हो संगीन, सजा जितनी हो। मेहरबानी बेटा। जुर्म 4 से 5 मिनट और चाहिए, सलामत रहो। जो लोग फजाइल में रो रहे हैं सदके लाला सलाम ही मेरा। अल्लाह अकबर। भाईजान इजाज़त है, जुर्म जितना भी हो संगीन, सज़ा जितनी हो। सांस रुक जाए सज़ा ख़त्म है ताज़ीरों में। साहब तो मैं पढ़ गया मेरिया धियाँ एक बारी शाला तोड़े बेके बसते राम बेटा, शाला तोड़े घर तोड़ियाँ झोलियाँ आबाद राम मेरा पुत्र। एक बारी मैं बुजुर्ग समझ के मेरी गल समझ लिए। मैं पे आखना जुर्म जितना भी हो संगीन, सज़ा मुक गई, सज़ा जितनी हो। सांस रुक जाए सज़ा ख़त्म है ताज़ीरों में। मैंने दारैन में देखी है ये पहली कैद, लाश जिंदान से निकली भी तो जंजीर। बड़ा ही अमीर बंदा तो है, मैंने हाय नहीं की। एक बार इसे सैंड का वास्ता है, हाथ ऊंचे करके हाय करो जी। मैं जनाजे ते हाय करी दिए ना, आओ जकी शाह पुत्रों दे सार हो। अल्लाह अकबर। अल्लाह जी देखो मैं जवाब दे देंगा। आते ने बादशाह सज्जाद ने हमशीर दे बीबी सकीना दे रस्म क्यों नहीं खोले। ये वो सवाल है जो सरकार बाक़िर और उलूम से मदीने में किया गया था। मौला बाक़िर ने अपनी फूफी की शहादत खुद पढ़ी थी, जिक्र किया था, ज़ाकरी की थी और मजलिस बीबी की
पढ़ते हुए, फूफी के मसाइब पढ़ते हुए फरमाया था, अल्लती तुफ़िनत बिक़यूदिहा, वो आज भी अपनी जंजीरों समेत सोई हुई है। मुझसे हज़ार गुना ज़्यादा पढ़ी लिखी शख्सियत हसन भाई सामने तशरीफ फरमाए, सैयदादे, ये जो रस्सियाँ पढ़ा जाता है ना, तुम्हारे डर से पढ़ा जाता है। मक्तल का लफ्ज़ है अल्लती तुफ़िनत बिक़यूदिहा, वो आज भी लोहे की जंजीरों में। जेदी जेदी मां शिया है, मैं उन्होंने हुसैन की धीरा वास्ता दे रहा हूँ, इस जुमले ते हाथ या मुंह ते आवे या सीने ते आवे। आओ रखो मेरे सर पे कुरान, तेरे बाकर इमाम से कहा, मौला जंजीरें उतारने की इजाजत नहीं थी, पर मैं इजाजत थी, हालत नहीं थी। मेरे बाबा को डर था, जंजीरें जिस्म का हिस्सा बन चुकी थी। मेरे बाबा को डर था, अगर मैं जंजीरें खोलूंगा मेरी बहन का बदन खुल जाएगा। मेरे बाप जी जड़े बहुत अमीर हो, थोड़ी मर्जी भाई, 3 मिनट में गिर के और पढ़ना है, तेरी अपनी मर्जी है। जिन्हें जनाजा पाक उठाना है, मस्तूरात में जनाजा आना है, अल्लाह अकबर, मेरी जुई खत्म हो, मर्द बाहर चले जाना, जनाजा मस्तूरात में आना, और उसका जनाजा है जिसका जिंदा जनाजा लेके सज्जाद कभी किसी बाजार, कभी किसी गली, कभी किसी दरबार, कभी अस्कलान की गलियां, कभी कूफे के बाजार, कभी शाम। क्या हालत हो गई थी, क्या हाल हो गया तेरा। हौसला मेरी माँ, हौसला मेरी अम्मा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हालत वेख, सैयद की हालत वेख। आए असदी साहब, मैंने इमाम हुसैन के सारे पुत्रों की कसम है, G62 मजलिस ही मौके ये जुमले थे। ये वो बच्ची है जिसने बाप की लाश पे आके कहा था, बाबा हालात बिल्कुल बदल गए, पहले कानों में बालियां होती थी, अब बालियों में कान है। अल्लाह अकबर, अल्लाह, जी 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 जी। बाप जिंदान में बेटी से मिलने आए, फिर 2 जुमले मैंने पढ़न दियो, ये आख्या जाए तो फिर 2 जुमले की इजाजत दियो। हौसला मेरी माँ, हौसला, हौसला मेरी बहन, शाला तेरे पर्दे सलामत हो। अल्लाह अकबर। सा कट लो, सा कट लो, सा कट लो, सांस ले लो, सांस ले लो। बाप जिंदान में बेटी से मिलने आ गए, बेटा जल्दी ना करना, मौला का वास्ता, वहीं साइड पे अब्बास उन्हें रोक देना, वहीं रोक देना, मैं 3-4 मिनट और पढ़ना चाह रहा हूँ, तेरी बड़ी मेहरबानी, जल्दी ना करना, उठना नहीं तुम्हें, बीवी का वास्ता उठना नहीं, आगे नहीं आना अब्बास। कोई नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं थकता, कुछ नहीं होता। ये तो 4 बंदे हैं, अकेला सज्जाद था, गरीब के हाथ बंधे हुए थे, हाथों में जंजीरें थी। कायनात में पहली बार ये मंजर देखा, एक कैदी के हाथ पे एक कैदी का जनाजा नहीं आता माता, एक कैदी के हाथ पे एक कैदी का, 1 मिनट और पढ़ना मैंने, एक कैदी के हाथ पे जो है, मेरा जुमला याद रखना, जिसने दफन करना है वो भी जंजीरों में, जिसने दफन होना है वो भी जंजीरों में, जिसने जी 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 बहन को कब्र में उतारा। आखिरी जुमला, बेटा रुक जाओ, यही मेरी बच्ची, रुक जाओ, मुझे एक जुमला कहने दे। बहन को कब्र में उतारा सज्जाद ने और तकरे शुरू कर दी। बाकिर ने कहा, इतना तो शामे गरीबा नहीं रोए जितना आज रो रहे हो। फरमाते यार, मैं बहन को दफन कर रहा था, मेरी बहन के लब मिले, मेरी बहन ने मुझसे एक सवाल किया है, यार मेरा मरने पे दिल है। बाकिर ने कहा, क्या कहा मेरी फूफी ने? फरमाते मैं तावीज़ बंद कर रहा था, मासूमा के लब हिले, आवाज आई, सज्जाद मैं कब्र में बाबा को रोना चाहती हूँ, मुझे शाम के लोगों से पता कर दो, शाम में जो कह